Zdravo svima, ja sam Veljko, a ovo je 99. emisija iz vazduhoplovstva u 1999. godini. Idemo na jedno mjesto gdje je nešto hladnije. Спасательный отдала, а тебе я думала. Ты не приходи отражением звезд, ты не разбуди миражом из грез. Ты не приходи, ты не разбуди, ты не приходи, ты не приходи. Если ты придешь и разбудишь вдруг, не спасет спасательный тебя круг. Так что лучше ты меня не буди и не приходи. Dan koji uslijedio poslije intervjua s generalom Minjickim bio je rezervisan za odlazak u vazduhoplovnu bazu Kubinka. Zahvaljujući gospodinu Minjickom, gradonačelnik Moskve, gospodin Juri Lužkov, ljubazno nam je za tu priliku iz svog voznog parka izdvojio luksuzan minibus i dao vozača koji su nam bili na raspolaganju cijel dan. Kako smo odmicali od Moskve, primjetno je bilo sužavanje autoputa, sve dok se nije sveo na dvije kolovozne trake omeđene gustom šumom. I poslije otprilike 120 km ugledali smo dugo očekivanu tablu sa natpisom I evo, baš kao što smo obećali, za ovaj petak vazduhoplovna baza Kubinka prekrivena snijegom i ledom, dom komande proslavljene mješovite helikoptersko-transportno-lovačke 16. vazdušne armije, obavljaju se posljednje pripreme za svečanu ceremoniju za 23. februar, dan ruske armije, ili kako oni to vole da kažu, branioca otadžbine. U skromnoj i prijemnoj zgradi u glavnom holu dominira poprsje Ivana Nikitovića Kođeduba, trostrukog heroja Sovjetskog saveza i najvećeg vazdušnog sovjetskog i uopšte savezničkog asa Drugog svjetskog rata. 62 priznate vazdušne pobjede zauvijek su ga svrstale u aleju velikana, ali njega i njegov avion pominjat ćemo i sljedećeg petka. U međuvremenu, pukovnik Martinović i ja iskoristili smo priliku da na kratko budemo u društvu najviših komandnih vrhova ratnog vazduhoplovstva Rusije. Bio je tu i bivši komandant 16. vazdušne armije, general pukovnik Jevgenij Andrejev, sada u penziji. Летчик за 21, 28 год, 29 в Osijeku. Sada da vidimo fragmente vojne parade za ovaj veliki praznik ruske armije. Товарищ главнокомандующий, части Кубинского гарнизона по случаю вручения боевого знамени 16-му смешанному авиационному краснознаменному корпусу построены командир корпуса генерал-майор Ритунский.
товарищи! Поздравляю вас с праздником, Днем защитников Отечества! Ура! 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 Знаменщик, за мной шагом. Марш! Вольно! Вольно! Дорогие боевые друзья, уважаемые гости, сегодня вам вручено боевое красное знамя. Это знамя – символ доблести, чести и героизма. На этом знамени очень много побед тех, кто в годы Великой Отечественной войны вместе с ним поднимал истребители в бой и выполнял свои задачи. Я абсолютно уверен в том, что личный состав 16-го смешанного краснознаменного авиационного корпуса с честью и достоинством пронесет это знамя для выполнения поставленных перед вами задач. Абсолютно убежден в том, что у вас все есть для этого. От всей души поздравляю вас с вручением боевого красного знамени и желаю вам удачи на земле и в небе. С праздником! Ура! Который прошел боевой путь от Сталинграда до Берлина. И желаю вам самых наилучших показателей в боевой учебе. С праздником вас, боевые соратники! Успехов в труде и в службе! Равнение направо!
posle ove parade potpuno je jasno ono što ste svi sami pretpostavljali, da ovakvoj vojnoj organizaciji, tako brojnoj i toliko moćnoj, zaista, ono što se najprostije kaže, niko ništa ne može. To je dokazao sad i glavkom general Jevgenij Kornukov, koji je, čuli ste šta je rekao, danas ovdje na aerodromu Kubinka 23. februara na minus 20 stepeni na koliko se mi danas nalazimo. Pokušat ćemo da izdejstvujemo, da dobijemo poseban intervju od generala Kornukova i da čujemo njegovo mišljenje o situaciji u našoj zemlji i o njihovoj eventualnoj reakciji u slučaju NATO udara. Давно уже нет, давно. И последним был 71-й истребительно-авиационный корпус в составе этой 16-й воздушной армии. Вот командующая армией присутствует. Это вот Анатолий Федорович в свое время выводил 16-ю армию из ГДР, из состава западной группы войск. Владимир Федорович командовал пораньше немножко. Там в составе и армии, и корпуса, вообще-то говоря, просто выдающиеся были подвиги и выдающиеся люди служили, очень многие. Я не хотел бы перечислять и кого-то называть, вдруг кого-то забуду. Армия прославлена, она своими делами в годы Великой Отечественной войны, да и после Великой Отечественной зарекомендовала себя как боевая, прекрасная, полная традиций и доблести армия. Прошу вопрос. A sad obratite pažnju na ovaj odgovor. Товарищ главком, сегодня, возвращаясь к международным событиям, сегодня заканчиваются переговоры в РМВЕ, и в связи с ситуацией в Косово приведены ли российские части в какую-либо повышенную боевую готовность вот в такой праздничный день? Нет, мы находимся в состоянии боевой готовности постоянные, дежурные силы выполняют свои задачи, никаких дополнительных мер не предпринималось. Но если потребует ситуация, то, конечно, меры будут предприняты, чтобы какая-нибудь шальная, потерявшая управление ракета не долетела до границ России. General pukovnik Anatolij Kornukov govorio je cijelih 25 minuta, ali o unutrašnjim problemima ruskog vazduhoplovstva. A što se tiče njihove eventualne intervencije, to jest pomoći u slučaju NATO udara, od toga izgleda nema ništa.